جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مل گیا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل صلى على الله محمد وسلم محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام. وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ خیریت وبرکاتہ. سے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں الحمد للہ. عرش السلام زہرا علیکم. عرش زہرا روح ہے اب ٹھیک ہے عرش زہرا ارواح تاریکہ دل نواز نقوی ایلیا نقوی مہر فاطمہ رئیسہ زہرا روبینہ رضوی خانوم جی ہاں اسلم الحمدللہ. سما فاطمہ رضوی چھوبا فاطمہ تحسین فاطمہ خانوم یسرا فاطمہ زاہدہ مرزا آپ لوگ سب ٹھیک ہیں اور الحمد للہ. وقار حیدر اور سمر آپ لوگ ٹھیک ہیں چلیے ہماری گفتگو چل رہی تھی سرف مقدماتی میں سرف جنگیاؤ سرف مقدماتی میں کس چیز کے بارے میں آئیے ابتدائی بات مقدماتی میں بات چل رہی تھی مقدماتی بات کیا چل رہی تھی مقدماتی بات یہ چل رہی تھی کہ علم صرف کی تعریف کیا ہے موضوع کیا ہے فائدہ کیا ہے یہی تھا نا ٹھیک ہے جی آقا. وہی ہم لکھ رہے تھے لکھوا دیتا ہوں آپ کیا تھا علم آپ ایسے کر کے لکھیں گے تو آئے گا تعریف سمجھ میں آ گئی کیا آپ لوگوں کو جی آقا. علم صرف ایک ایسا علم ہے جو ہمیں سکھاتا ہے جی کہ کس طرح ایک کلمے کو مختلف کلموں میں ڈھالیں مختلف شکلوں میں ڈھالیں تاکہ مختلف معنی حاصل ہو سکے مختلف معنی حاصل ہو سکے ٹھیک ہے جی سر. جیسے علم صرف ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح سے ہم ٹھیک ہے ایک ورڈ ہے السمع کیا ہے السمع. سمع کے معنی ہے سننا سمع کے معنی ہے سننا سننا. ٹھیک ہے سمع کے معنی ہے سننا اب علم صرف اگر ہمیں آ جائے گی تو علم صرف ہمیں سکھا دے گا کہ کس طریقے سے ہم اس السمع کو سمع بنا دیں یسمع بنا دیں سامع بنا دیں مسموع بنا دیں سماعت بنا دیں سماع بنا دیں ٹھیک ہے مختلف شکلوں میں ڈھالنا بدلنا سکھا دیتا ہے بتانا. کیسے کہتے ہیں آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ سمیع حمیدہ. اللہ لمن حمیدہ لمن سمیع حمیدہ. اللہ لمن حمیدہ. حمیدہ کہاں پڑھتے ہیں یہ سمیع اللہ لمن حمیدہ جی رکوع سے اٹھنے کے بعد نماز سمیع اللہ لمن حمیدہ سمیع اللہ اللہ نے سنا کسے سنا جو اس کی حمد کر رہا ہے اس کو سنا جو اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے اس کو سنا ٹھیک ہے نہیں جی. جی سر. تو یہ کس نے سکھایا کہ ہم نے السمع کو سمع کر دیا علم صرف. علم صرف نے ہمیں یہ صلاحیت دی کہ ہم یہ کر سکتے تو یہ علم صرف کی تعریف جب اگر آپ کو تعریف سمجھ میں آ گئی تو فائدہ تو خود بخود سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کیا فائدہ اب آپ دیکھیں تعریف علم صرف کی تعریف علم صرف کی تعریف. ابھی تعریف کے آگے دو کیوں لگائے لغت میں بدلنا. لغت میں تبدیل کرنا بدلنا. اور اصطلاح میں کل ہم یہ بات لکھوا فائدہ فائدہ کیا ہے
نشی قدرت پر کلمہ سازی کلمہ سازی اور کلمہ شناسی. کلمہ شناسی کلمہ سازی قدرت پر کلمہ شناسی. ایسے ہی اگر آپ کئی کلرز کی پین لے کے بیٹھے ہیں اور اس طریقے سے لکھیں تو لکھا ہوا بھی اچھا لگے گا, سامنے سے دکھے گا بھی, اور آپ کو یاد کرنے میں بھی اچھا لگے گا. ورنہ ایک ہی میں دوسرا کیسے لکھوا دیتے ہیں نا, بہت سے لکھتے ہیں کہاں سے کیا بات شروع ہوئی پتہ ہی نہیں لگ رہا, پڑھتے پڑھتے دماغ بھی چکراتا ہے, غصہ بھی آنے لگتا ہے. پھر اس طریقے سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں چیزیں تو سامنے سے علم سر, اس کی تعریف, اس کا فائدہ, اس کا موضوع, اس کا ایسے ہی لکھنا. کبھی آپ میں لکھواؤں ایسے کر کے اور آپ اپنی مرضی کا ہی لکھیں, اس سے لکھنے کا بھی بہت اثر پڑتا ہے. لکھنے کا طریقہ جو ہوتا ہے اس کا بھی یاد کرنے میں اور سمجھنے میں بہت فرق پڑتا ہے. سمجھ پا رہے نہیں آپ؟ کبھی بھی دیکھیے گا کوئی بھی جب کتاب ہوتی ہے اس کی جو شرح ہوتی ہے, دوسری کتاب جو شرح پہ لکھی جاتی ہے اس کو اسی طریقے سے لکھتے ہیں, کلرفل کر کے الگ سے, اس طریقے سے کہ سامنے سے دکھیں قسمیں وغیرہ. ورنہ کتاب میں تو سیدھا سیدھا لکھتے ہیں کہ فلاں چیز یہ ہوتی ہے, اسی میں وہ سب بنا دیتے ہیں, یا یوں ہو گیا. ایک ہی عبارت میں تو ذہن کو تھکا دیتی ہے. صحیح ہے نہیں؟ تو فائدہ کیا ہے؟ جی ہاں. فائدہ کیا ہے؟ فائدہ قدرت پر کلمہ سازی یعنی کلمہ بنانا, کلمہ بنانا, کلمہ پہچان, کلمہ پہچاننا, کلمہ بنانا اور پہچاننا. بس ایک ہی انسان کلاس میں ہے جی. کلمہ پہچاننا آقا. جی جی, میری کلاس کے نیم فائدے سب اتنی جلدی بھول جاتے ہیں. جی دیکھیے, آقا پاک ہم سب آپ کو سن رہے ہیں. نہیں مجھے پتا ہے آپ سن رہے ہیں, لیکن اگر یہاں سے نیٹ ورک چلے جائے, وائی فائی کٹ جائے, تو مجھے کیسے پتا لگے گا آپ سن رہے ہیں؟ سامنے یہ لوگ بیٹھے پھر ہیں بتا دیا جائے گا نا آگا, آگا آپ کو بتا دیں گے پھر. لیکن اتنی دیر بعد بتائیں گے تو میری بات آگے نکل جائے گی. ابھی سامنے بیٹھے مجھے پتا ہی نہیں کہ میری طرف دیکھ رہے ہیں, دکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. لیکن آن لائن کا سسٹم میں تھوڑا یہی ہے کہ جب تک اور جی نہ ہو, دیکھیے انٹرنیٹ نے اگر ہمیں زمانے کے آگے پہنچایا ہے تو بعض چیزوں میں بہت پیچھے بھی لے گیا. ہمیں کہاں لے گیا پیچھے؟ دادا نانی کے زمانے میں لے گیا, جو وہ کہانیاں سنایا کرتی تھی کہ جب تک آپ مرضی نہیں کرو گے تب تک میں نہیں سناؤں گی, اور جب تک مرضی کر رہے ہو تب تک میں کہانی سناؤں گی, ورنہ سمجھ جاؤں گی آپ سو گئے, وہیں پہ کہانی روک دی جائے گی. ٹھیک ہے جی پہلے جی. تو اب اس لیے آپ کو کلاس میں, جیسے کلاس میں بچے بولتے ہیں, بولنے کا حق ہے کہ درس کو, جیسے ابھی میں یہ لکھوا رہا ہوں, بار بار بولتا ہوں ایک ہی بات کو, تو اسے آپ بھی بول دہرائیں تاکہ لگے کہ آپ کلاس میں. ریکارڈنگ میں بھی اگر کوئی سنے تو کہ ہاں بھائی بچے ایکٹیو ہیں, تو لڑکیاں ایکٹیو ہیں, دھیان دے کے پڑھ رہی ہیں. جی آقا. اب تک کلاس ہمیشہ دیکھیے گا, تجربے کار لوگ وہی کہتے ہیں کلاس اثردار وہی ہوتی ہے جو طرفینی ہو, جو ایک طرف کی ہو وہ بور کر دیتی ہے, جو ایک طرف کی ہو وہ طرفینی یعنی دونوں طرف سے, دونوں طرف سے. شاگرد بھی شامل ہوں درس میں, شاگرد بھی ساتھ میں شامل ہوں, تو کلاس میں تازگی بھی آتی ہے, یاد بھی ہوتا ہے. دیکھیے کتنا بھی میں پڑھ لوں, جب تک میں زبان پہ جاری نہیں کروں گا نہیں بول پاؤں گا. انگلش مجھے مطلب بہت آتی ہے, میں سنوں گا سمجھ جاؤں گا یہ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن ایک دم سے کوئی انگریز آئے میں اس سے بات کرنے لگوں نہیں کر پاؤں گا, کیونکہ بولنے کی پریکٹس نہیں ہے. آسان سے آسان کی چیز جبھی بول پاتے ہیں. اب میں کل کو یہی چیز آپ سے پوچھوں گا, آپ کو بولنے کی پریکٹس نہیں ہے, تو بتانے میں ہچکچائیں گے کہ میں کیا الفاظ استعمال کروں, کیسے بتاؤں, کیسے سمجھاؤں. تو بول کے ہی کئی فائدے ہوتے ہیں. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں مباحثے کے بہت فائدے ہیں, علماء نے مباحثے کے بہت فائدے ایسے نہیں گنا دیے. مباحثہ کسے کہتے ہیں؟ کمبائنڈ اسٹڈی جو ہوتی ہے اس کے بہت فائدے ہیں. بھلے. اور ہم شیعہ ہیں, مسلمان ہیں, ہمارے تو اور زیادہ فائدے. مجلس پڑھنے کا طریقہ سلیقہ آتا ہے, کیسے بولنا ہے پبلک کے سامنے. ورنہ میں کتنا بھی اچھا پڑھا لکھا اردو ہوں, اگر مجھ سے اچانک سے جا کے پبلک میں کہہ دیا جائے کہ آپ ذرا کچھ بول دیجئے. دیکھا تھا اس دن یہاں پہ جو ٹرسٹی تھے
यहाँ इंग्लिश स्कूल जो है यही CBSE अस्करी, 15 अगस्त या कुछ थी, तो उनसे ट्रस्टी जो थे बुजुर्ग हैं, 70 साल के हैं तकरीबन, बहुत दुनिया का तजुर्बा है, दुनिया में उठते बैठते हैं। कुछ दिन उनसे स्पीच देनी थी, कैसे दे रहे थे, अगर उनकी वीडियो देख ली तो बस रोना बाकी था, ऐसी आवाज लरस रही थी उनकी, ऐसे घबरा रहे थे, जबकि वो बड़ों बड़ों के सामने लताड़ देते हैं ऐसे, अब वो बच्चों के सामने घबरा रहे थे, समझ में आ रहा है, उनकी आवाज में बिल्कुल बस रोना बाकी था, ऐसी गड़गड़ा रही थी, तो बोला नहीं जा रहा था उनसे, यानी अलग ही ऐसा पता लगता है कि ये बंदा मजमे में नहीं बोल पाता। आज पढ़ाते पढ़ाते ऐसे मुबाहिसा आपस में करेंगे आप, 2 मिलके 3 मिलके, आपको बोलने का तरीका आएगा, सलीका आएगा, झिझक खुलेगी यानी, और पढ़ाने का तरीका भी आएगा, पढ़ाने और समझाने का तरीका भी आएगा। फिर अपनी बात को मैं बार बार ये हमेशा कहता हूँ हर क्लास में जब भी शुरू करता हूँ, फिर आप देखेंगे बड़े बड़े आलिम दीन है, बहुत बड़े आलिम दीन है मसलन, लेकिन उनसे जब कहा जाए कि भाई आप पढ़ा दीजिए मदरसे में, तो नहीं पढ़ा नहीं। बहुत से आलिम ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं लेकिन वो पढ़ा नहीं पाते हैं, लेकिन एक हम ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो पढ़े लिखे इतने नहीं है, बस नॉर्मल है, मिडिल है, लेकिन पढ़ाने का तरीका समझा अच्छा देते हैं, समझा अच्छा देते हैं, ठीक है। और ये प्रैक्टिस से होता है सब। आपने देखा तो आपके आप ही आलिमों को जगह यार बहुत बड़े आलिम दीन है लेकिन मजलिस नहीं पढ़ते, क्यों उनसे नहीं पढ़ी जाती, नहीं समझा पाते या पढ़ाते। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मल होते हैं आगे, लेकिन पढ़ा और समझा अच्छा देते हैं। कुछ मेरी तरह भी होते हैं, ना पढ़ा पाते हैं ना पढ़ पाते हैं। तो तारीफ इल्म सर्फ ये हुई, तारीफ यानी डेफिनेशन, तारीफ का मतलब तारीफ करने में बैठ जाएगा कि इल्म सर्फ इतना अच्छा इल्म है, उसकी किताब इतनी खूबसूरत है, और ठीक है उसको पढ़ने वाले सब इतने खूबसूरत हैं, नहीं वो वाली तारीफ नहीं। तारीफ यानी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है लुगत में, डिक्शनरी में इल्म सर्फ, सर्फ के माने बदलना, ये कल हमने लिखवाया था। क्या माना है? बदलना, बदलना, तब्दील करना, तब्दील, ये लुगत में माना। लेकिन इस्तिलाह में क्या बताया था? वही मैंने कल लिखवाया था, कल के वाला नहीं लिख लीजिएगा और सबको एक जगह करके ऐसे लिखिएगा। इस्तिलाह वाली तारीफ मैंने गलती कर दी, जगह नहीं बची यहाँ पे जो मैं यहाँ लिख सकूं। ऐसा मैं कल लिखवा चुका हूँ, मैं कल वाली वीडियो देखिए। एक ऐसा इल्म है जो हमें सिखाता है कि किस तरह से एक कलमे को मुख्तलिफ शब्दों में ढालें ताकि मुख्तलिफ माना हासिल हो सके। मसलन किस तरीके से ये सिखाता है, इस्तिलाही इल्म से मखसूस, उसी इल्म से, मतलब हो सकता है कि एक वर्ड ऐसा है कि उसके लुगत में माना ये है, लेकिन एक इल्म में इसको इसलिए कहते हैं, दूसरे इल्म में यही वर्ड किसी और काम के लिए इस्तेमाल होता है। अपनी पर्सनल इल्म सर्फ में पर्सनल जो सर्फ है, सर्फ के माना क्या, यानी हर इल्म की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, पर्सनल होती है। जैसे इल्म सर्फ का अपना, तजवीद का एक अपना पर्सनल होता है, यानी हर इल्म का एक उसी की, यानी उसी इल्म से मखसूस, उसी इल्म में। अब लुगत में तो आपको ये मिल जाएगा सर्फ के माना, लेकिन इल्म सर्फ में सर्फ का मतलब ये है कि आपको एक कलमे को मुख्तलिफ शक्लों में ढालना, बदलना, तब्दील करना सिखाता है। फायदा क्या है? इंसान को इल्म सर्फ हासिल करने के बाद, सीखने के बाद कुदरत हासिल हो जाती है किस चीज के ऊपर? कलमा बनाने के ऊपर। अब मैंने इसको वैसे भी लिख दिया और आप इसको वैसे भी लिख दीजिए, कलमा बनाने पर कुदरत, कलमा बनाने पर और कलमा पहचानने पर कुदरत। हासिल हो जाती है कलमा। यानी आपसे अगर कहा जाए, अगर इल्म सर्फ पढ़ने के बाद जी, इल्म सर्फ पढ़ने के बाद बोलिए, आपसे कहा जाए अलहम, इस वर्ड से आप पहले मुजाहिर बनाइए, तो आप बना देंगे हमीदा यहमीदु, बना देगा हमीदा यानी आप बना देंगे। तो कुदरत हासिल हुई कलमा बनाने की या नहीं? जी आगा। जी आगा। और अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ वर्ड मिल जाए मसलन, या सुनाई दे जाए ज़ियारत में,
جی یا سنائی دے گا، اس کو آپ پہچان بھی لیں گے، آپ پہچان لیں گے، پہچان بھی لیں گے. مثلا زیارت پہچان کرتے لیں ہیں گے. آپ تو آپ کہیں کیا ہے کہ میں کاش ہوتا فافوزہ معکم، کیا ہے اس سے پہلے کا جملہ کسی کو یاد ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں پتا کسی کو زیارت کا حکم ہے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. لائی تنی گل. لئی تک ہاں جی، کنت معکم، تو آپ پہچان جائیں گے، مطلب پہچان محفوظ ہے. جائیں گے ان ورڈز کو کہ کیا مطلب ہے اس کا، یہ کیا ورڈ ہے. یا مثال کے طور پر آپ کہیں ایاکا نعبد، ایاکا ایاکا نعبد. نعبد، ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے آپ کو جیسے نعبد پہ پہنچے مثلا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ فعل مضارع کا 14واں صیغہ ہے، یعنی ہم عبادت کرتے ہیں. نعبد ایاکا نعبد، تو آپ اس عقائد سے بنا ہے عبد سے، عبیدہ نعبد. یعبدو سے بنا ہے یہ نعبد. صحیح ہے نہیں؟ جی تو آقا. کلمہ جی بنا بھی آقا، سکتے ہیں اور کلمہ پہچان بھی سکتے ہیں. پہچان بھی سکتے ہیں. ابھی آپ نے تعریف میں دیکھا کلمہ، جی ایک کلمے کو مختلف کلمہ، فائدہ کلمہ بنانا، فائدہ کلمہ پہچاننا. تو اس کا مطلب ساری گفتگو علم صرف کی کس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے؟ کلمے سے. کلمے سے. موضوع کیا ہے اس کا؟ کلمہ. کلمہ. موضوع کسے کہتے ہیں؟ خود موضوع کا کیا مطلب ہے؟ موضوع کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بیس. بیس، جس چیز سے ریلیٹڈ ساری گفتگو ہوتی ہے، جس چیز سے ریلیٹڈ ساری گفتگو. ساری گفتگو. مثلا علم صرف میں کلمے سے ریلیٹڈ گفتگو ہوتی ہے، کلمہ فلا، اس کلمے کو اس کلمے میں ایسے ڈالیں گے، فلا کلمہ ایسے بتائیں گے، بنائیں گے، یہ بنائیں گے، کلمے سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. کس سے؟ کلمے کلمے سے سے. ریلیٹڈ. اور علم فقہ کس چیز سے ریلیٹڈ گفتگو کرتا ہے؟ کام سے. کام سے، مثلا واجب حرام مستحب مکروہ، یہ چیز یعنی ہر چیز، ہر سبجیکٹ کسی ایک چیز سے ریلیٹڈ ہی تو گفتگو کرتا ہے. جی آقا. تو جو چیز یعنی کسی بھی کتاب کی یا کسی بھی تقریر کا جو سارا دار و مدار ہے، جو جس چیز کے چاروں طرف کسی کے بارے میں وہ بات ہوتی ہے، وہ بات کیا ہوتی ہے؟ موضوع ہے، وہ اس کا موضوع ہوتا ہے، وہ اس کا موضوع ہوتا ہے. لیکن دیکھیے علم صرف کلمے سے گفتگو کرتا ہے، علم نحو بھی کلمے سے گفتگو کرتا ہے، کلمے کے بارے میں بتاتا ہے. علم نحو کلمے سے بھی بتاتا ہے، کلام کے بارے میں، لیکن فرق ہے. اب آپ کہیں گے کہ اگر یہ علم صرف بھی کلمے سے ریلیٹڈ گفتگو کرتا ہے، علم نحو بھی، تو پھر یہ الگ کیوں ہے؟ ایک ہی علم رہنے دیتے. فرق ہے. علم صرف کا موضوع کلمہ ہے، لیکن کس اعتبار سے؟ بناوٹ. کس اعتبار سے؟ بناوٹ کے اعتبار سے. بناوٹ کسے کہتے ہیں؟ بنانا. موضوع کلمہ ہے، علم سب کلمے سے ریلیٹڈ گفتگو کرتا ہے، لیکن بنانے کے اعتبار سے بننا کیسے ہے؟ بننا کیسے ہے؟ سمجھ پا رہے ہیں؟ جی سر. اب کل سے جب میں علم نحو پڑھاؤں گا تو اس میں بھی علم نحو کا موضوع بھی ایک کلمہ ہے، لیکن وہ کلمہ بنانا نہیں سکھاتا ہے. وہ کلمے کو آپ جب کلام کے اندر کلمے سے مل کے کلام بنتا ہے، کچھ ایک کم سے کم دو کلموں سے مل کے کلام بنتا ہے. کلام کے اندر کلموں کا آپس میں ریلیشن کیا ہے؟ کلموں کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، کیا تعلق ہے؟ مثال کے طور پر علم صرف نے، مثال دے رہا ہوں، علم صرف نے ہمیں بتایا النصروں سے اب نصرہ. بنانے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بن جائے گا. وہ طریقہ کیا آ گیا؟ ہم بنانا سکھا دیا، کلمہ بنانا سکھا دیا. لیکن یہی عنصر اگر کلام میں آ جائے، عنصر الاسلام والمسلمین، علم نحو آ کے ہمیں بتائے گا کہ عنصر یہ فعل امر ہے، فعل ہے، اور اسلام اس کا مفعول بہ ہے، فاعل اس کا ہوا انتا ہے، فاعل انتا ہے جو کہ اللہ کی طرف پلٹا. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، میرے پروردگار اسلام اور مسلمین کی مدد فرما. تو علم نحو آ کے بتائے گا کہ اس کلام کے اندر عنصر اور اسلام کا کیا ریلیشن ہے، آپس میں کیا ریلیشن ہے. آگے جا کے آپ پڑھیں گے. ریلیشن یہ ہے کہ اسلام اس کا مفعول ہے، انتا اس کے اندر جو پوشیدہ ہے وہ اس کا فاعل ہے عنصر کا، اور یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول
अक्षर आपस में मिलके एक फेल कलाम बना है, एक कलाम, एक, ठीक है। तो इल्मे नहव किस एतबार से गुफ्तगू करता है? कलमे से, कलमा की बनावट के एतबार से। कलाम का इल्मे सर्फ बनावट के एतबार से कि बनता कैसे है कलमा, और इल्मे नहव कलाम के अंदर कलमा आपस में रिलेशन क्या है, ताल्लुक क्या है, रिश्तेदारी क्या है, क्या रिश्तेदारी, क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है, नहीं। जी और कलाम के अंदर कलमे की आखिरी हरकत क्या होगी, यहाँ पर फतहा क्यों है, जबर क्यों है, पेश क्यों नहीं है, जेर क्यों नहीं है नहीं, ये बताएगा इल्मे ना बताएगा अगन। वो नहू बताएगा। सर्फ तो आपको कलमा बनाना सिखाएगा, उनसुर कैसे बना है ये बनाना सिखाएगा। तो इसका मतलब इल्मे सर्फ भी कलमे से गुफ्तगू करता है, इल्मे नहू भी कलमे से भी गुफ्तगू करता है, क्योंकि इल्मे नहू कलाम और कलमा दोनों से गुफ्तगू करता है। लेकिन इल्मे नहू कलाम, इल्मे सर्फ कलमा बनाना सिखाता है, और इल्मे नहू हमें कलमे को कलाम के अंदर आपस में क्या रिलेशन है कलेमात का वो पहचानना सिखाता है, और उनके आखिर में हर कलमे का आखिरी हरकत क्या है ये बताता है, एराब है नहीं। जी समझ में आया? जी अगन। इसीलिए यहाँ पे लिख दिया कि इल्मे सर्फ का मौजूद कलमा है, लेकिन बनावट के एतबार से एक छोटा सा लेकिन भी लिखूं है नहीं, ताकि आप याद रखिएगा कि मौजूद कलमे से गुफ्तगू तो करता है, लेकिन बनावट के एतबार से बनाना सिखाता है। सही है नहीं? जी आगा। आइए मिटा दो इसे, सबने स्क्रीन लिख लिया, देखिए स्क्रीनशॉट के भरोसे मत रहा कीजिए, लिखिए, फिर भी एहतियातन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो नहीं आया या आपके बाद में तरीका देखने के लिए नहीं, लिखने की आदत डालिए, क्योंकि लिखने से भी याद होता है, लिखने से भी जहन में आती हैं बातें, लिखा मिटा दो ये। अब जी सर। अब आपने क्या देखा, आपने देखा कि इनमें सर की जब तारीफ हुई तब भी कलमे नाम की एक बला का जिक्र हुआ जी, फायदे की बात हुई तब भी एक कलमा नाम की शय जात का तज़किरा हुआ, और जब मौजू की बात आई तो तब भी कलमा। ये कलमा है किस बला का नाम जी, ये कलमा क्या है? किस बला का नाम। अब कलमा तो पता हो, इतनी देर से आप कहेंगे कि कल परसों कई दिन से जो है वो कलमा 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 हो रहा है, ये कलमा है क्या जी? जबान से निकले हुए लफ्ज, बामानी लफ्ज को कलमा कहते हैं। कल अब देखिए एक होता है अरबी में लफ्ज होता है, एक लफ्ज क्या होता है, एक चीज होती है लफ्ज। लफाजा आप देखेंगे, लफाजा के माना है बाहर फेंकना, लफाजा के माना है फेंकना, फेंकना। ये लुगत में मिलेंगे डिक्शनरी में माना। लेकिन लफ्ज का मतलब है यानी जबान जो मक्ता फम है, मक्ता फम यानी जहां से मुंह के अंदर से बात आवाज निकलती है, आवाज जहां से निकलती है वहीं से। कभी आप आवाज ये भी निकल रही है, लेकिन ये मक्ता फम से नहीं निकल रही है, ये मक्ता फम से नहीं निकल रही है। मक्ता फम कहाँ है? मक्ता फम वही है कि हमजा हा ऐनो हा ऐनो हा यहाँ से निकलते हैं, हालत से काफ थोड़ा ऊपर से, जो निकलने के हुरूफ के निकलने की जगह है वहीं से निकले। पहली बात तो मुंह से निकले, यहाँ से मत निकालना, यहाँ से भी जो आवाज निकलती है वो आवाज ही तो है, निकलती है, लेकिन और भी बहुत सी जगह से लोग निकाल देते हैं, तो आवाज तो वो भी है, तो क्या वो लफ्ज है कि नहीं? पहली बात तो लफ्ज में एक शर्त यह है कि वो मुंह से निकले। कहां से निकले? मुंह से निकले, मुंह से निकले। अब वो भी जहां से निकलनी चाहिए, कहां से? जो जहां से हर्फ निकलते हैं, वरना कभी आप करने लगे, छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना, 2-2 साल के, 6-6 महीने के, 4-4 महीने के, अब है नहीं, वो जो हो रहा है वो मक्ता फम से नहीं निकल रहा, लिहाजा ये लफ्ज नहीं है। लफ्ज के लिए जरूरी है कि वो मक्ता फम से निकले, पहली बात तो इसे कहते हैं लफ्ज, इसे कहते हैं लफ्ज। अब ये मक्ता फम से निकलने वाली जो आवाज है यानी लफ्ज, ये 2 तरह का होता है। कितने तरह का? 2 तरह का, 2 तरह का होता है लफ्ज। अगर आपसे कोई पूछे लफ्ज किसे कहते हैं, यानी वो आवाज जो मक्ताए फम से निकले, यानी जहां से मुंह से आवाज निकलनी चाहिए वहीं से। फम यानी मुंह, फम यानी अरबी में फमुन पढ़ा होगा आपने,
फम के माना मुंह है, मक्ता फम मुंह का जो मक्ता है, निकलने की जो जगह है जहां से उसी से निकले उस आवाज को कहते हैं लफ्ज जी, उस आवाज को कहते हैं। अब ये मक्ता फम जो है इंसान का जी, जहां से आवाजें निकलनी चाहिए, इंसान बड़ा शरारती है, बड़ा शरारती है, मुंह से तो बहुत सी आवाजें निकाल देता है मक्ता फम से, लेकिन हर लफ्ज के, हर आवाज के माना नहीं होते। अभी आप अपनी फ्रेंड से कहेंगे आओ चलो जरा चाय शाय पी के आते हैं, आओ चलो बिरयानी शिरयानी खाएंगे आज, तो चाय शाय। अब बताइए चाय कहाँ से निकला? मक्ते फम से ही निकला ना, चे जहां से निकलना चाहिए चे वहीं से निकला, अलिफ को जहां चाय, लेकिन ये चाय शाय पी के आती, ये भी वहीं से निकला नहीं निकला मक्ते फम से? चाय जी शाय, आगा। बिरयानी शिरयानी जी है, मतलब आओ चलो बिरयानी है? होंगे तुम्हारे अब्बा अब्बा, होंगे हाँ। तुम्हारे अब्बा अब्बा, हमें मतलब नहीं है, नहीं है नहीं? जी तो दोनों चीजें लफ्ज हैं या नहीं? जी आगा। एक का माना है एक का नहीं है। दोनों लफ्ज हैं। लफ्ज क्यों है? क्योंकि मक्ता फम से निकल रहे हैं। लेकिन क्या दोनों सेम किस चीज में है? क्योंकि मक्ता फम से निकल रहे हैं, क्योंकि दोनों लफ्ज हैं। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि इसके माना है, इसके माना तो वो लफ्ज, वो मुंह से निकलने वाली वो आवाज जिसके माना हो उसे कहते हैं लफ्ज से मुस्तामल। मुस्तामल आगा वक्त हो गया है, हाँ, 49 हो गया। 1 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। लफ्ज मुस्तामल यानी जो अमल करते हैं। नहीं, अमल माना था का माना है। मुहम्मल। अब जिसके माना ना हो उसे कहते हैं मुहम्मल। मुहम्मल जिसे हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं। हिंदी तो पढ़ी होगी आप लोगों ने, या वो भी मैं तो हम जी विलोम शब्द कहा जाता है लफ्ज विलोम मुहम्मल उल्टा। है। तो कल आप बात ये होगी कि बात तो मौलाना आपने कलमे से शुरू कीजिए, कहाँ पहुंचा दिया हमें? पहुंचा यहाँ दिया कि लफ्ज मुस्तअमल मुफरद को कलमा कहते हैं। लफ्ज मुस्तामल मुस्तअमल यानी ऐसा मुंह से निकलने वाली आवाज जो मानादार हो, मुफरद हो, उसे कहते हैं कलमा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर कलेमा तो लफ्ज है। क्यों? क्योंकि मक्ता फम से निकल रहा है। लेकिन हर लफ्ज कलेमा नहीं होता, हर लफ्ज कलेमा नहीं होता। देखिए, हर लफ्ज कलमा नहीं होता, लेकिन हर कलमा लफ्ज जरूर होता है। जी ठीक है? यानी इनकी निस्बत अगर आप मंतिक में जाके देखेंगे तो ऐसे होगी, लफ्ज की और कलमे की आपस में क्या रिलेशन है? ये रिलेशन है। हर कलमा तो लफ्ज होता है, या उल्टा कर दिया मैंने? हर कलमा तो लफ्ज होता है, लेकिन हर लफ्ज कलमा नहीं लफ्ज का दायरा बड़ा है। मुस्तामल को भी लफ्ज कहते हैं, मोहम्मद को भी, लेकिन कलमा सिर्फ लफ्ज मुस्तामल को कहते हैं। समझ में आ रहा है नहीं? कल आगे हम लिख नहीं पाए, कल लिखाएंगे ना, ये लिख रहे थे। नहीं, ये लिखवाने के लिए नहीं था, तो समझाने के लिए तो लिखाएंगे कल। जी मैं पहले ऐसे ही समझाता हूँ, फिर उसके बाद 2-3 मिनट देरी होगी, उसके लिए माजरत। खुदा खुदा हाफिज आगा। खुदा हाफिज।